वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ओम श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ओम श्री हरिकृष्णाय घनश्यामाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। वाला युवानो, वाला वाला अपना इष्टदेव स्वामीनारायण भगवान सानिध्य श्री स्वामीनारायण मंदिर वरियाव सर्वोपरि धाम में बिराजता वाला वाला अपना महाराज पूजनीय संतो, आप सर्वे भक्तों युवानो सर्वे ने भावथी जय स्वामीनारायण। थोड़ी ठंडी अपने वधारे घर करी गई, परंतु तेम छतां तमे बधा भक्तों खूब सरस युवानो आव्या। गई सभा में आपणे एक प्रसंग द्वारा निहाळ्युं हतुं के भगवान पोताना भक्तों माटे केवी रीते एमनी सहाय करता होय छे अने पोताना आश्रितोने केवी रीतनुं एमनुं पालन पोषण करता होय छे। दर युवा सभा में आपणे कंईक नवी बात जीवन में उतारवानो प्रयास करीए छीए। आजे पण एवुं कंईक करीशुं। स्वामीनारायण भगवाने अतिशय दया करी अने आपणने आ सत्संगना माहोल में लीधा। सत्संग एक बहु मोटी वस्तु है। भगवाननी कृपा होय तो ज भगवाननी निष्ठा थाय, भगवाननी ओळखाण थाय। भगवाननी ओळखाण वगर अने भगवाननी कृपा वगर आपणे जीवन में सुखी न थई शकीए। साचा सुखी जेने कहेवाय, शाश्वत सुख आपणने प्राप्त न थाय। बीजे बधे सुख रह्युं छे, परंतु भगवान पासे जे सुख छे अने भगवान थी जे सुख वही रह्युं छे ए शाश्वत सुख छे। अने भगवान आपणा पालन पोषण करता आपणुं जे कह्यो ए आपणुं सर्वस्व, आपणा आधार, आपणा प्रकाशक, आपणा सुखदाता बधुं ज आपणुं भगवान छे। आ वात आपणे घणी वखत सांभळीए छीए, परंतु एकदम जो जीवन में प्रेक्टिकल थई जाए तो एकदम आपणे आनंदित बनी जाइए, अंदर थी आनंद थी भर्या भर्या थई जाइए। केम के ये आनंदनो खजानो आपणी अंदर छे। भगवान आपणामां सतत रहेला छे अने आम तो दरेक जीव प्राणी मात्र ने भगवान सुखी करवा माटे प्रयत्न करता होय छे। एमनी ઈચ્છા एवी होय दरेक जीव प्राणी मात्र सुखी थाय। आपणी जेवुं भगवानने नथी होतुं। आपणे क्यांक राग होय, क्यांक द्वेष होय, एटले आपणे ज्यां द्वेष होय ए दुखी थाय एमां वधारे सुखी थईए, आम आपणे खुशी थाय। भगवानने एवुं नथी होतुं। भगवान दरेक जीव प्राणी मात्र माटे एक माता पिता समान छे। माता पिता होय एना संतानोने सुखी करवा इच्छता होय तो भगवानने तो कोई प्रत्ये आम वारो तारो नथी, परंतु दरेक जीवनी पात्रता प्रमाणे एनुं सुख दुख मळतुं होय छे। जेनी जेवी पात्रता ए प्रमाणे ए भगवाननी एटला नजीक थाय अने एटला भगवान एने सुख वधारे आपे। एटले आपणी पात्रता केवी छे एना आधारे આપણે ભગવાનની નજીક એટલા જઈ શકીએ અને વાસ્તવિક સુખી થઈ શકીએ। આમ આપણે સુખ મેળવવા માટે મથીએ છીએ, સુખ આવે પણ ખરું છે, પરંતુ એ સુખ આપણી પાસે ઝાઝું ટકતું નથી। જો અત્યારે આપણે ધૂન ચાલતી હતી, કીર્તન ચાલતા હતા, એકદમ સરસ મજાના, આમ આપણને કદાચ ન બહુ મન લાગવું હોય ને તો પણ લાગી જાય એવા સરસ મજાના ધૂન કીર્તન ચાલતા। તો વચ્ચે આની ટકોર કરી દઉં કે આપણે જ્યારે પણ આવા ધૂન કીર્તન થાય ને ત્યારે શાંતિથી આંખો બંધ કરી
અથવા આંખ ખુલ્લી રાખીને ભગવાનની મૂર્તિ સામે જોતા જોતા આમ એવો પ્રયાસ કરવો કે થોડી વાર બધું ભૂલી જવાય અને ભગવાનમાં લાગી જવાય. જ્યારે પણ આવો આપણને અવસર મળે, જ્યારે ચાન્સ મળે, ધૂન કીર્તન ચાલતા આપણે બેસતા હોય, શાંતિથી બેસી અને ભગવાનમાં લાગ, બધા વિચારો ઘડીક સાઈડમાં મૂકી દેવા અને ભગવાનમાં આપણે લાગી શકીએ એવો પ્રયાસ કરવો. થોડા વાર આપણે અભ્યાસ એવો કરીએ ને તો થાય કરું, ધીમે 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 એવું થઈ શકે. થોડી વાર આપણે આમ ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. અત્યારે પણ આપણે બેઠા છીએ ને તો બને ત્યાં સુધી બીજા વિચારોને ઓછા જ મગજમાં આવવા દેવાના, એવો એક પ્રયત્ન જ કરવાનો. થઈ શકે. આપણે જ્યારથી આપણો જન્મ થયો ને ત્યારથી મગજ સતત ચાલુ છે. આપણે ક્યારે એવો અભ્યાસ નથી કર્યો, તમે જોજો કે થોડી વાર પણ આપણું મગજ બંધ રહે, આમ આમ વિચારો બંધ રહે, અટકી શકે. કરીએ તો થાય. ક્યારેક તમે બેસીને છે ને આપણે જોજો આમ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવાનો, બસ અત્યારે કોઈ વિચાર નથી કરવો, માત્ર ને માત્ર હું પોતે એક આત્મા, મારામાં ભગવાન રહેલા છે, બસ અમે બે છીએ, બસ બીજો કોઈ વિચાર જ નહીં. આમ થોડી વાર માટે એ સ્થિતિને મારે અનુભવીશ. એમ ક્યારેક અનુભવશો ને તમે જોજો, થોડી ક્ષણો પણ આપણે એવો અભ્યાસ કરીએ ને, આપણે આખા દિવસના ઘણા બધા માથાકૂટ ને કડાકૂટમાંથી આવીને થાક્યા હોય ને, ઘડીકમાં આપણે શાંતિ શાંતિ થઈ જાય, અંતરમાં આમ સુખ સુખ થાય. એનું કારણ છે કે જ્યાં સુખ છે ને ત્યાં આપણે લેવા માટે પ્રયત્ન કર્યો, કેમ કે ભગવાન પોતે સુખ સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે અને આપણા રહેલા છે. એટલે ત્યાં આપણે પ્રયત્ન કર્યો એટલે 100% આપણને શાંતિ ને સુખ મળે. એટલે આવો કંઈક વચ્ચે સમય મળે ત્યારે એવો અભ્યાસ કરો અને અહીંયા આવીએ ત્યારે થોડી વાર બધું જ બહાર ગેટ ઉપર મૂકીને આવું. પછી ગેટે જાય ત્યારે કહેવાનું ચાલો સાથે બધા ગાડીમાં બધે સમજાણું, ડેકીમાં જ્યાં જગ્યા હોય ત્યાં લેતા જવાના. પણ અંદર આવ્યા ને ત્યારે એક એવો પોતાને માટે એક અભ્યાસ કરવાનો, જાણે હું ભગવાનના ધામમાં આવ્યો છું. એક દિવ્ય દિવ્ય ભગવાનનું ધામ જે શાસ્ત્રોમાં વર્ણન કર્યું છે, એવા દિવ્ય ધામમાં ભગવાનના જે આ બધા મુક્તો એની સાથે હું અત્યારે બેઠો છું. અને એવો જ અંદર મગજમાં આપણે અંદર વિચાર કરી કરી મહિમા અંદરથી વિચારી અને એવો આનંદ જ લૂંટવાનો. બસ થોડી વાર માટે કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક અહીંયા મંદિરમાં રોકાયા ને ત્યાં સુધી આવો અભ્યાસ કરવાનો, પ્રયત્ન કરવાનો. ભલે 100% બધું ન રહે, પણ 10 મિનિટ, 5 મિનિટ કે 15 મિનિટ, જેટલા મિનિટ રહે એટલા મિનિટ આપણને આનંદ આવે અને થોડી વાર બધું જ ભૂલી જવાય. અને આપણે શું કરવાનું છે ને એના અંદરથી વિચારો વધવા માંડે. એટલે અહીંયા આવી ત્યારે આપણે એવો જ અભ્યાસ કરવાનો, બને ત્યાં સુધી બીજા બધા વિચારો સાઈડમાં. અને આ મંગળવારની યુવા સભા હોય ત્યારે ક્યારેક આપણે એવો પ્રસાદ એવો હોય ત્યારે થોડોક આમ કામકાજ હોય, આવું હોય ત્યારે બિલકુલ શાંતિ અને એકદમ શાંત જગ્યા. ભગવાને બહુ સરસ આપણને આ દિવ્ય વાતાવરણ આપ્યું છે. આ વાતાવરણનો લાભ લેવાનો. જે કોઈ આવે ને અહીંયા બધા કહેતા બહુ મજા આવે, શાંતિ બહુ થાય. ભગવાન બિરાજે, સંતો છે અને બધા ભક્તો છે, એકદમ શાંત વાતાવરણ. એટલે આ લાભ લઈ લેવો. એટલે આજે આપણે થોડી વાર એક એવી વાત ઉપર જઈએ. ગઈ વખતે આપણે મહારાજનું એક સરસ ચરિત્ર, એક પ્રસંગ લીધો હતો અને બધા યુવાનોને ખૂબ મજા આવી, સંતોને બધાને ખૂબ આનંદ એવો વાત કરતા. આજે પણ એકાદ એવો પ્રસંગ લઈએ અને એના આધારે આપણે પણ ભગવાનની નજીક કેવી રીતે થઈ શકીએ, ભગવાનને રાજી કરી શકીએ અને આપણે સુખી કેવી રીતે થઈ શકીએ એનું થોડું આપણે અનુકરણ ભગવાનના ભક્તોના જીવન દ્વારા અને પ્રસંગ દ્વારા જાણીએ. એક અદ્ભુત મહારાજનો પ્રસંગ છે. મહારાજ એક વખત જુનાગઢમાં એક ગોકળ ભગત ભાટિયા કરીને હતા. ગોકળ ભાટિયા, કદાચ તમે ક્યારેક નામ સાંભળ્યું હોય તો. એમના ઘેરે જુનાગઢમાં પધાર્યા અને ગોકળ ભાટિયા સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ચુસ્ત સત્સંગી હતા, બહુ સારા, એકદમ પોતાને ભગવાનમાં બહુ હેત, ભગવાનની નિષ્ઠા અને ભગવાનની આજ્ઞા ઉપાસના પરાયણ સતત જીવન જીવતા. પણ એમના જે માતુશ્રી હતા એ સત્સંગી નહોતા. ઘણી વખત એવું બને ઘરમાં બધાને સત્સંગ ન હોય. અત્યારે પણ એવો બહુ ઘણો બધો વર્ગ છે કે છોકરાઓને સત્સંગ હોય પણ એના માતા પિતાને ન હોય. પછી એ એમના સંતાનો દ્વારા માતા પિતાને થાય. કોઈક વખત એવું હોય કે એમના માતા પિતાને હોય,
ઘણા તો એવા પરિવારો છે કે એમાં આખા પરિવારમાં સત્સંગ ન હોય, પણ એક કોઈ સ્ત્રી પાત્ર 12 ગામથી ત્યાં એમના લગ્ન થાય અને આવે, એમના દ્વારા આખા ઘરમાં સત્સંગ થાય. એવો ઘણા ગામોમાં સત્સંગ થયેલો છે. એટલે આ ગોકળ ભાટિયા કરીને હતા, એમના માતુશ્રીને સત્સંગ નહીં. એટલે આ બધું સત્સંગ ભજન કથા વાર્તા કરે કાંઈ પણ એ એમને ન ગમે બહુ. એટલે એમણે આ મહારાજ ત્યાં પોતે ભગવાન એમના ઘરે પધાર્યા, એટલે એને મહિમા ન હોય, એટલે એને તો ગમે જ નહીં એમના માતુશ્રીને. એટલે એમણે એમના દીકરાને કીધું, ગોકળભાઈને, કે તું ભલે કે, પણ હું તારા ભગવાનનું મોઢું જોવા માંગતી નથી. મને એ ગમતું નથી, મારે એનું મોઢું નથી જોવું. ભાગ ફૂટ્યા હોય એને આવું થાય, સમજાણું? સાક્ષાત અનંત કોટી બ્રહ્માંડનું સંચાલન કરનાર ભગવાન જેના ઘેરે પધારે અને એને મોઢું જોવાનું મન ન થાય, એના કેટલા ભાગ ફૂટ્યા હોય. હવે ભગવાનની કૃપા એના ઉપરથી હટી ગઈ હોય. જેની ઉપર કૃપા હોય એને આ દિવ્ય લાભ સામેથી મળતો હોય તો કેમ ન લેવાય? આનું મોઢું જોવા માટે તો ઋષિ મુનિઓ કે સાધકો, જેને કહેવાય મુમુક્ષુઓ, યુગોના યુગો સુધી સાધના કરે છે. અનંત યુગોથી સાધનાઓ કરતા કરતા રાફડા થઈ જાય, તપશ્ચર્યાઓ કરે, ઠંડા પાણીમાં આવી કડકડતી, આનાથી પણ વધારે કડકડતી ઠંડીમાં પાણીમાં બેસીને સાધનાઓ કરે, પંચાગ્નિઓ તાપે, વરસતા વરસાદમાં પણ પોતે સતત ધ્યાન મગ્ન બેસે, બધી ઋતુઓના અનુભવોમાં પણ પોતે વિચલિત ન થાય અને કઠિન સાધનાઓ કરે. તો પણ મહા મહેનતે પણ એનું મોઢું જોવાતું નથી કોઈથી. જ્યારે આજે એમના ઘેરે સામેથી ભગવાન પોતે દર્શન દેવા પધાર્યા છે, ત્યારે આમની ઉપર ભગવાનની કાંઈક દ્રષ્ટિ હટી ગયેલી, મારે એનું મોઢું જોવું નથી. આવું થઈ ગયું. એનો દીકરો ભગત કેટલું આમ વિરોધાભાસ જોવો તમે. એટલે કે હું એનું મોઢું જોવા માંગતી નથી. એટલે આ ગોકળ ભાટિયા કે, માં, જો તમારે મારા ભગવાનનું મોઢું ન જોવું હોય તો તમે ઘરમાં પુરાય, મારે કાંઈ ચિંતા નથી. ભક્તો પછી કેવા હોય કે એ ભગવાનના આધારે, ભગવાનના બળે જીવતા હોય. કાંઈ વાંધો નહીં, તમે અંદર ઘરમાં જતા રહો, ભગવાન તો અહીં પધાર્યા છે, હું એની આગતા સ્વાગતા બધું જે કાંઈ કરવાનું હશે, જમાડવાનું, એ બધું હું કરીશ, તમે ઘરમાં જતા રહો. પણ મારા ભગવાન તો આ ઘરમાં જરૂર પધરામણી કરવા આવશે, એ વસ્તુ બંધ નહીં રહે. એટલે તમે ઘરમાં જતા રહો. આમ ગોકળ ભાટિયાના આગ્રહને વશ થઈ શ્રીજી મહારાજ એમના ઘેરે પધરામણી કરવા આવ્યા. અને એ દિવસે એની જે મા હતી એ ઘરમાં પુરાઈ ગઈ. કાંઈ વાંધો નહીં, દીકરાએ કીધું તમે અંદર રહ્યો, હું બધું ભગવાનની આગતા સ્વાગતા કરીશ. ગોકળ ભાટિયા જે હતા એને આગ્રહને વશ થઈને ભગવાન શ્રીજી મહારાજ આખો દિવસ એમના ઘેરે રહ્યા. એ દિવસે આખો દિવસ ત્યાં રોકાણા. એના મોટા ભાઈ એવા ભગતના જેના ઘેરે ભગવાન રોકાય. આપણે પણ અત્યારે આપણા ઘેરે ભગવાનને રોકાવા હોય તો રોકાઈ શકે ખરા. આપણને લાગે છે દિલ્હી બહુ દૂર, એમ થાય કે ભગવાન તો નથી આવે. પણ અત્યારે આ કળિયુગમાં પણ ઘણા બધા એવા મુમુક્ષુ આત્માઓ છે કે એવા ભગવાનની સાથે ભક્તિમય થઈ જાય તો એને ભગવાન સાક્ષાત એના ઘેરે પધારે છે, એમના ઘેરે એમનો થાળ જમે છે, એમને ત્યાં રોકાય છે, એવું બધું બનતું હોય છે ઘણા બધા મુમુક્ષુઓ. તો આપણે પણ એવા પાત્ર બની શકીએ ખરા. આપણે એવું દ્રઢ ગાંઠ માની ન લેવી, બેસારી ન દેવી કે મારે તો ભગવાન વૈષ્ણવ થાય, અમારા ઘેરે તો ભગવાન ન આવે. એમ જો આપણે માનીને બેસી જઈએ તો એ પ્રમાણે પ્રયત્ન ન થાય. પણ નક્કી રાખીએ તો થાય. જો ઘણા લોકો કેવા છે ત્યારે સમાજમાં યુવાનીઓ નક્કી કરે મારે નોકરી જ કરવી જ નથી, બિઝનેસ કરવો છે, અને બિઝનેસ એ હાવ સામાન્ય નહીં, વ્યવસ્થિત કરવો છે. હા, પછી ભલે આડેધડ આમ ઓવર સાહસ કરીને એવું નહીં, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, પણ નક્કી જ કરે. એક વખત આમ એકદમ દ્રઢ ગાંઠ બાંધી લે કે કોઈ પણ હિસાબે કરીને મારે સારામાં સારો બિઝનેસ કરવો છે, પાછી પાની તો મારે કરવાની થતી નથી. હમણાં એક વખત એક હરિભગત આવ્યા હતા, તો એનો છોકરો હજી ભણે છે, પણ એને નક્કી જ કરેલું છે કે છોકરાએ નક્કી કર્યું છે અને બાપાએ નક્કી કર્યું
એ કે અમારે જેમ તેમ ગમે ત્યાં એને નોકરી બોકરી નથી કરવા દે, અમારે સારામાં સારો બિઝનેસ જ કરાવવાનો છે, ગમે એમ કરીને કરવાનો છે. છોકરો કે મારે બિઝનેસ જ કરવાનો, હવે નક્કી કર્યો ને, જો એ છોકરો કરે જ રહેશે. સમજાણું? એમ દ્રઢ ગાંઠ બાંધે પછી કરીને રહે છે પાછા. એવા ઘણા લોકો, ઘણા છોકરાઓ નક્કી કરે કે મારે પાયલોટ થવું છે, એની દ્રઢ મનોબળ હોય અને દ્રઢતા હોય તો થઈને રહે છે, થાય જ નક્કી કરે એટલે. અને જેટલા જેટલા પાયલોટ થાય છે એને કંઈક નક્કી કર્યું છે ત્યારે જ થઈ આવે ને. એને ઈચ્છા ન હોય તો કાંઈ પાયલોટ નથી થતા. અને જે કોઈ બિઝનેસમેન થાય છે એને કંઈક નક્કી જ કરેલું છે કે મારે બિઝનેસ કરવો છે, તો એ કરીને જ રહેશે. અને ઘણા એવા છે કાંઈ નક્કી જ નથી હોતું એને, તો એમ જ રહેશે, એમ જ જીવન જીવે, શાક બકાલાની લારીઓ ફેરવે, હા, પછી એમનું પૂરું કરે. એવાય છે ઘણા. તો આ બાબતમાં મારું કહેવાનું એવું છે કે આમાં એવું હોય કે ઘણા એવા મુમુક્ષુ પાત્રો હોય, નક્કી કરે મારે આ જન્મે કોઈ પણ હિસાબે કાંઈક ભગવાનને એવા રાજી કરવા છે કે ભગવાન મને વશ થઈ જાય અને ભગવાન મારે ઘેરે પધારે, મારી સાથે રહે, મારી અંદર મને અનુભવાય, કે કોઈ પણ પ્રકારે એના જે જે એની ઈચ્છાઓ એ પ્રમાણે નક્કી કરે. તો ઘણા મુમુક્ષુઓ એવું સિદ્ધ કરીને રહેશે. અને અત્યારે એવો સત્સંગનો માહોલ છે, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ સત્સંગ પ્રવર્તાયો, આ સત્સંગમાં જ એવા કેટલાય જીવો આ પ્રકારે ભગવાનને પામી ગયા છે. નક્કી કરે એટલે થાય. એમ આપણે નક્કી રાખવું કે કોઈ પણ હિસાબે મારે ભગવાનને એવા રાજી કરવા છે. બોલો, તો એવું જીવન એવું થઈ જાય, આખું આપણું વર્તન બધું બદલાઈ જાય અને અંતરમાં શાંતિ, સુખ, આખી વસ્તુ બદલાઈ જાય. રોજની જે દોડધામ હોય ને એ આખી આપણી આને માટે થઈ જાય. વસ્તુ એની જ હોય, કામ, પ્રયત્ન, મહેનત બધું કરતા જ હોય, પણ એક આ વિચાર સાથે જ થાય, કાંઈ પણ કરું છું મારે આના માટે કરવાનું. અને છેવટે આપણે એ મેળવીને રહેવાય એવું થાય ખરું. એટલે ભગવાન આપણા ઘેરે આવે અને આપણી સાથે રહે એવો એક શબરીબાઈ જેવો ભાવ સતત રખાય, આખા પરિવારે રખાય. હું તો એ કહું છું, આમાં શીખવા જેવી વસ્તુ. શબરીબાઈને એના ગુરુએ કીધેલું, માતંગ ઋષિએ, કે નાની એવી દીકરી હતી ને ત્યારથી, જા બેટા, તારા ઘેરે ભગવાન સામે ચાલીને આવશે, ભગવાન રામ તારે ત્યાં પધારશે. એ નાની હતી ત્યારથી એના મગજમાં એ વાત ફીટ બેસી ગઈ. પછી ગઢા ડોશીમાં થઈ જાય તોય એ વાત રોજ યાદ કરવાની, રોજ એ વાતને તાજી કરવાની. આજ મારો ભગવાન મારે ઘેર પધારશે, આજ મારો પ્રભુ મારે ઘેર પધારશે. તો એના માટે શું કરવાનું? તો હવે દિવસ દરમિયાનમાં જે ક્રિયાઓ હતી ને એ બધી એને ભગવાન માટે કરી નાખી. એની એ જ વસ્તુ હતી. જે કાંઈ મહેનત કરવાનું ખાવા પીવા માટે, આપણે મનુષ્ય છીએ તો રોજ મહેનત આ જ કરવાની. સવારથી ઉઠીને સાંજે સુઈએ ને ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા લોકમાં રહીએ ને ખાઈએ ને પીએ ને, એના માટેની જ મહેનત. એમ જો બીજી કોઈ મહેનત જ નથી. પણ એના માટે આખી ભાવના બદલાઈ ગઈ, ભગવાન માટેનું થઈ ગયું. આજ મારો પ્રભુ મારા ઘેર પધારશે, એને મારે કંઈક જમવા દેવાનું થશે તો હું શું દઈશ? તો દિવસ દરમિયાનમાં જાય, વગડામાં જાય, ત્યાં જઈને બોર વીણી આવે. પાછા એટલી બધી ભાવના વધી ગઈ કે જાણે આજ આવવાના જ છે એમ જ એનો ફેલ ન જાય વિચારો કે કદાચ આવે તે ન આવે, ઠીક છે તો છે ને 2 દિન 5 દિનમાં પૂરું થઈ રહે. પણ એને એમ થાય કે આજ આવશે જ, આજ આવશે તો એ ભગવાનને બોર આપીશ તો એ બોર પાછા ખાટા ન લાગે, એમ કરીને પાછા ચાખીને ખાટું હોય જવા દે, સારું હોય તો ટોપલીમાં નાખે. એમ એને નાના હતા ત્યારથી એ શબરીબાઈ ગઢા થયા ત્યાં સુધી એ ભાવ એને સતત પકડી રહ્યો. અને એક દિવસ ભગવાન આવ્યા, બોલો, અને એની ટોપલીના બોર સામે ચાલીને ભગવાને લીધા અને એનો ભાવ સ્વીકાર્યો અને એનું કલ્યાણ કર્યું. તો જો એક હાવ વગડામાં રહેતી આવી સ્ત્રી જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકતી હોય, આપણે તો આવા સત્સંગના માહોલમાં છીએ, આપણેથી કેમ ન થાય? એમ અંદરથી એક જુસ્સો, બળ અને ભાવ સતત પ્રગટાવેલો રાખવાનો. અને આખું આપણું વાતાવરણ, આપણા ઘરનું, પરિવારનું, આપણા પોતાનું, આજુબાજુના મિત્ર વર્ગનું એવું જ વાતાવરણ બનાવી રાખવાનું કે ભગવાન મારે ત્યાં પધારશે, મારા ઘેરે આવશે, અમારા ઘેરે ભગવાન આવશે. એમ સતત ભાવ રાખીએ અને એક આવી રીતે રાહ જોઈએ તો ભગવાન આવે. એમ અહીંયા ગોકળભાઈના ઘેરે ભગવાન આખો દિવસ રોકાણા અને બપોરે થાળ જેમાં અને બપોર વચ્ચે ઓસરીમાં ઢોલિયામાં મહારાજ પહોંચી ગયા, આરામ કર્યો થોડી વાર ભગવાને. બપોર પછી જ્યારે
સ્વામિનારાયણ ભગવાન પરત જવા માટે નીકળવા તૈયાર થયા ત્યારે હવે માજીને એમ થયું કે ઘણો સમય થઈ ગયો ને એટલે હવે તો ભગવાન વૈયા ગયા છે, આમ નીકળવા કરતા એટલે વૈયા ગયા છે, હવે તો વાંધો નહીં. એટલે આમ ઓરડામાં એક તાળ હતી અને ત્યાંથી એને સહેજ બારી એવી હતી, તો બારી ખોલી, એને સહેજ આમથી બારી ખોલી અને બાર ફળિયામાં આમ જ્યાં જોવા ગયા ને ત્યાં ભગવાને સામે એવા હતા ને પાછા. ઘણી વખત એવું થાય કે જેને સામેથી ઈચ્છા હોય એનો ભગવાન એવી કૃપા કરે ને હવે આના ઉપર કંઈક પાછી નહોતી ઈચ્છા તોય કંઈક હવે કંઈક હશે આગળના જીવ, એટલે ભગવાને એને પાછું વળી અને ઓલી ડોશીમાને આપણે કેમ ઘણી વખત નાના છોકરા હતા આમ હાવ એવું કરે, ભગવાને હાવ કર્યું, હા ઓલે ડોશીને. હા, અને એ વખતે છે ને સ્વામિનારાયણ ભગવાન એવો પ્રતાપ આવ્યો હતો, કોઈ આમ સામે જોવે ને આમ ચાર આંખો ભેગી થઈ જાય ને ભગવાનની ને સામે કોઈ જીવાત્માની તો સમાધિ થઈ જાય, કાં તો ભગવાનની મૂર્તિ અંતરમાં એટલી બધી અંદર ઉતરી જાય કે પછી એને અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ અનુભવે. હવે આપણે કોઈ દિવસ એવી અનુભૂતિ કરી ન હોય ને એટલે આપણને કંઈક અગામું લાગે. આ ડોશીમાને ભગવાને હાવ કર્યું ને એટલે ભગવાનની સામે એની દ્રષ્ટિ એ બેની એક થઈ ગઈ અને ચાર આંખો જેવી ભેગી થઈ એટલે સડસડાટ ભગવાનની મૂર્તિ ઓલા ડોશીમાના હૃદયમાં આખી નખથી શીખા પર્યંત ઉતરી ગઈ, આખા શરીરમાં એને ભગવાનની મૂર્તિ જ અનુભવાય, સતત એને મૂર્તિ જ દેખાય, ભગવાન જ દેખાય. એટલે ડોશીમાં પછી આમ જ્યાં નજર નાખે ને આમ કોઈ પણ બાજુ તો બધે ભગવાનની મૂર્તિ જ દેખાય. આપણા ચશ્મા પહેરાવે ને પછી અહીંયા બોલે માખ આવી ગઈ હોય પછી આપણે જ્યાં નજર નાખીએ એટલે આમ પહેલું શું નજરમાં આવે? માખે જ આવે. સમજાણું નતો? ઓલા કહેતા ઓલા દૂધ પાકમાં ઓલા ક્યારના માખ કરતા હળી નીકળતી નહીં. પછી કોઈ કીધું કેમ? કે આ માખ ક્યારનો કાઢું નીકળતી નહીં, કે તારા ચશ્મામાં ચોટી, તું જોત ખરો. એમ આપણે અહીંયા માખ લાગી ગઈ હોય તો કેમ સતત દેખાય, એમ એને અંદર મૂર્તિ ઉતરી ગઈ. પછી જ્યાં નજર નાખે ને ત્યાં બધે જ એને ભગવાનની મૂર્તિ જ દેખાય. આવું થઈ ગયું આ ડોશીમાને, ગોકળ ભાટિયાના માતુશ્રીને. એટલે બધી ક્રિયામાં ભગવાનની મૂર્તિ જ દેખાવા લાગી. હવે ડોશીમાં મૂંઝાવા માંડ્યા કે હાળું કંઈક થયું, કેમ આમ અચાનક થાય એટલે આપણે એમ લાગે કંઈક વળગી ગયું, એવું એને થવા માંડ્યું. અને આમ જોરથી બૂમો પાડવા માંડ્યા, અરે મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા, મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા, કોક આવો, મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા. અંદર રૂમમાં ડોશીમાં એકલા રાડો પાડવા માંડ્યા. હમણાં આપણે વાત થઈ એમ મોટા સિદ્ધો, મોટા ઋષિમુનિઓ, મોટા તપસ્વીઓ હજારો વર્ષ સુધી કઠોર સાધના કરે તોય એને આ મૂર્તિ આવી રીતે અનુભવાય નહીં. બહુ દુર્લભ છે આ વસ્તુ, અને આવી સિદ્ધિ કોઈને મળે નહીં. જ્યારે આ માજીને હાવ સહેજે પ્રાપ્ત થઈ ભગવાનની મૂર્તિ, બોલો. પણ મહિમા વગર આ વસ્તુ સ્વીકાર ન થાય. કોઈ પણ વસ્તુનો અંદર આપણને મહિમા હોય ને ત્યારે જ એનું સુખ આવે, ત્યારે જ એનો આનંદ આવે, બાકી સુખ જ ન આવે. સમજો, એકની એક વસ્તુ હોય, ઘણાને ગોળ બહુ ભાવે, ઘણાને ગોળ બિલકુલ ન ભાવે, કેમ કે ઓલાને એનો ગોળનો મહિમા છે કોઈ પણ પ્રકારે છે. અને ઘણાને ઘી બહુ ભાવે, ઘણાને ઘી ન ભાવે બિલકુલ. ઘી જેમાં હોય એ વસ્તુ જ એને ન ભાવે. આ એકદમ સ્થૂળ વસ્તુ છે. એમ જેમ મહિમા જેનો જેટલો વધારે એટલું એનું વધારે સુખ આવે. એટલે માજીને હાવ સહજમાં પ્રાપ્ત થઈ ભગવાનની મૂર્તિ, પણ બિલકુલ એને આમ અંતરમાં આનંદ જ નહોતો. બહુ આમ ઝંખવાઈ ગયા. ઉઠતા જાગતા કામ કરતા બધે જ ભગવાન દેખાય, પણ એના ગમ્યું નહીં, પસંદ ન કર્યું. અને આ વળગાડ જેવું લાગ્યું એને, કે મને કંઈક વળગી ગયું, સ્વામિનારાયણ વળગ્યા, આમ એવું એને રાડું જ પાડવા માંડ્યા, મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા, સ્વામિનારાયણ વળગ્યા. એટલે બીજે દિવસે એના ગામમાં બાજુમાં જ પાડોશી એક મોંઘી ડોશી રહેતા હતા. એક દિવસ તો આવું હાલ્યું આમના એના વળગાડ જેવું બધે. બીજે દિવસે એટલે મોંઘી ડોશી બાજુમાં રહેતા ને ત્યાં આ ડોશીમાં ગયા. એ કે મોંઘી બાઈ, તો કે હું હવે એને અરે વાત કરે ને તો દેખાય ભગવાનની મૂર્તિ જ બસ. અને વાત કરતા જાય ડોશીમાં. એ કે ભારે થઈશ, કે શું થઈ? મને સ્વામિનારાયણ વળગ્યા. ભગવાન વળગે સારું નહીં? માણસોને ભૂત વળગે, પેલા ભાતના બધા ભેરો વળગે, ભગવાન વળગે કોકને, એ તો કેટલી મોટી વાત કહેવાય. ભગવાન વળગે એટલે સુખનો ખજાનો વળગ્યો કહેવાય.
એ વળગાણ ઓલા જેવું નથી. ઓલા તો એને ચૂસી જાય, આ ચૂસી ન જાય, આ તો એને સુખી સુખી કરી મૂકે. એવી ભગવાનની સુખમય આનંદમય મૂર્તિ છે. પણ મહિમા નહીં એટલે એ વસ્તુ હા ઊંધી લાગે. એટલે ઓલી મોંઘી ડોશીને કે તું કાંઈ કાનું કર, ગમે એ રીતે કરીને મને આમાંથી તું ઉગાર, મને આમાંથી છુટકારો મેળવાય, આ મને કાંઈક રસ્તો બતાય. મોંઘી ડોશી કે તારે સ્વામિનારાયણ કાઢવા છે? આપણે કે તારે ભૂત કાઢવું છે? એમ બોલી માજી કે તારે સ્વામિનારાયણ કાઢવા? કે હા, કોઈ પણ રીતે તું કાઢ. એટલે ગોકળભાઈની માં કે તો કે મને એવો રસ્તો બતાવો. તો માજી કે એક કામ કર, હું જેમ કહું એમ તું કરવા તૈયાર છો? ઓલા માજી કે હા, તમે જેમ કહો એમ કરવા તૈયાર છો, પણ મને આ વળગાણ કાઢો. હવે તમે જોજો કોણ ભગવાનની નજીક જાય અને કોણ દૂર જાય. આમ એનો ચોખ્ખો રસ્તો કયો કે ચોખ્ખો ઉપાય કયો એ આપણને ખબર પડશે. જે કોઈ ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન કરે, ભગવાનની ભક્તિ ભજન પરાયણ રહે, એ કદાચ એને અત્યારે સમજાય કે ન સમજાય, આપણે મનોકા કરીએ છીએ, આપણને અત્યારે ખ્યાલ આવે કે ન આવે, પણ દિવસે 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 આપણા ડગલા ભગવાનની નજીક જ થતા હોય. એટલે હવે ડોશીમાં ઉપાય બતાવશે, એ કેવો બતાવશે? સ્વામિનારાયણને કાઢવા હોય તો ભગવાનની આજ્ઞા બહાર જ હોય. શીખવા જેવી વસ્તુ છે. આપણે આ પ્રસંગો દ્વારા આપણા જીવનમાં અમુક વાતો ઉતારવાની છે. એટલે પેલા ડોશીમાં કે મોંઘી ડોશી કે તું છે ને આમ તને લહણ અને ડુંગળી, લસણ ને ડુંગળી તને બિલકુલ ફાવતા નથી, એટલે તું ખાતી નથી. સત્સંગી નથી, એ કોઈ એને સત્સંગમાં રસ નથી, ભગવાનમાં કઈ એવો રસ નથી, પરંતુ એને ભાવતા નથી એટલે નથી ખાતી. એટલે મોંઘી બાની ખબર, કેમ કે બાજુમાં પાડોશીને રોજ મળતી હોય, એટલે એકાબીજીના સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, શું ભાવે શું ન ભાવે બધું બધાને ખબર હોય. એટલે આ ડોશી મોંઘી ડોશીને ખબર કે તને ડુંગળી લસણ ભાવતા તો નથી, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનને છે ને એ વસ્તુ પસંદ નથી, એ મેં સાંભળ્યું છે. એટલે એક કામ કર, તું છે ને લસણ ડુંગળી ખાવાનું ચાલુ કરી દે, એટલે સ્વામિનારાયણ તરત ભાગી જાય છે. આ ઊંધા રસ્તા આપણને કોઈક આવા ઊંધા રસ્તે ચડાવે ને એટલે સમજવાનું કે આપણને એ ભગવાનથી દૂર કરી રહ્યા છે. જે આપણી પાસે શાશ્વત સુખ મળવાનું હતું, જે સાચો આનંદ મળવાનો હતો, એનાથી આપણને દૂર કરી રહ્યા છે. એટલે એ માર્ગે જવાય નહીં. એવો કોઈ સંગ આપણે થઈ જાય ને તો એનાથી દૂર રહેવાય. એટલે આ ડોશીમાં જરા ઊંધું શીખવાડે છે. એ ઓલી ડોશીને તો કરવું જ તું કે મારે કોઈ પણ રીતે આ વળગાણ કાઢવું છે, સ્વામિનારાયણ મને વળી જાય. એટલે આ માજી કે એક કામ કર, તું ડુંગળી લસણ ખાશ ને, એટલે આપણા ગ્રંથોમાં એની કડી લખી છે, એની ગંધે જ્યારે અકળાશે દૂર સ્વામિનારાયણ થાશે. એની ગંધ આવશે ને એટલે સ્વામિનારાયણ એનાથી આઘા ભાગશે, કેમ કે એ ડુંગળી લસણના ઉગાડવા છે, નહીં એને પસંદ પડે. બસ એ જ દિવસે ગોકળ ભાટિયાની માએ મોંઘી ડોશીના કહેવા મુજબ ડુંગળી લસણ ખાવાનું ચાલુ કર્યું. ખાધા તરત ભગવાન નીકળી ગયા, તરત જ ભગવાન હટીને વહી ગયા. એને અખંડ મૂર્તિ દેખાતી હતી ને, એ મૂર્તિ બંધ થઈ ગઈ, દેખાતી જ બંધ થઈ ગઈ. હવે બહુ મોટી પ્રાપ્તિ કહેવાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતમાં, આ વચનામૃત ગ્રંથ છે ને, એમાં પહેલા જ વચનામૃતમાં કીધું છે કે આ જીવને મોટામાં મોટી પ્રાપ્તિ કઈ, એવો પ્રશ્ન પૂછાણો. પછી એનો જવાબ આપ્યો, ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રહે, એ મોટામાં મોટી પ્રાપ્તિ. આપણે આ દુનિયામાં જે કોઈ પ્રાપ્તિઓ છે, વિચારીએ આ મોટા મોટી કઈ પ્રાપ્તિ. કોઈક એમ માને કે આ એક દેશનું રાજ્ય મળે, કે 3 દેશનું એક સાથે પોતે રાજા હોય, કે વડાપ્રધાન હોય, કે રાષ્ટ્રપતિ હોય, 4 દેશનો હોય, 5, અથવા હાલો આખી દુનિયાનો હોય. આખી દુનિયા એ કેમ જ કરતી હોય, એની સામે ઝૂકતી હોય. મોટા મોટી પદવી કયો હાલો, એવું કાંઈ પણ મોટા મોટી પ્રાપ્તિ. અથવા તો આ દુનિયાની જેટલી સંપત્તિ છે, અડધા ભાગની એને મળી ગઈ, અથવા પોણા ભાગની મળી ગઈ, આખી મળી ગઈ હાલો, આ તો બધી પ્રાપ્તિ એની પાસે આવી ગઈ, આખી પૃથ્વીનું એની પર રાજ આવી ગયું.
એ બધી પ્રાપ્તિ કરતા પણ ભગવાને કીધું કે મનની વૃત્તિ અખંડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે એ મોટા મોટી પ્રાપ્તિ. કેમ કે ઓલી વસ્તુ તો હમણાં એક ભાઈ મને થોડાક જ દિવસ પહેલા અમે ગાડીમાં જતા હતા, એ ભાઈ ગાડી ચલાવતા, બહુ મસ્ત સરસ એને વાત કરી. જરા એ ભાઈ સુખી, આમ સત્સંગી છે અને પૈસા ટકે પણ સુખી, અને ધંધા બધું વ્યવહાર બધું સારું ચાલે. અત્યારે મંદી છે તો પણ એને બધું સારું ચાલે છે. પછી એને વાત કરી, આમ સીધી વાત જ કરી, કંઈક વાત થતી. મને કે સ્વામી પૈસા થયા મેં પણ સુખ ન ભાળ્યો ક્યાંય, પૈસામાં સુખ મેં ન ભાળ્યું, મને બધી પૈસામાં સુખ ન મળ્યું. મને આમ સીધી પહેલા એવી વાત કરી. એટલે તમે શું કહેવા માંગો? તો કે આમ માણસો એમ વિચારે ને કે પૈસા હોય તો સુખ હોય, એમ મને પૈસામાં સુખ નથી મળ્યું. પૈસા મને આમ દુઃખદાયી લાગ્યા. મેં કીધું આમ એનું તમારે જોઈએ તો ખરા થોડા, એ તો ઠીક છે કે, પણ બાકી પૈસો થાય ને એટલે માણસની પાસેથી સુખ જતું રહેશે. આ એનો અનુભવ બોલતા. આપણને એમ લાગે ઓહો આ તો બધા કેટલા બધા મોટા મોટા રૂપિયાવાળા બધા પૈસાવાળા, એને તો કેટલું સુખ હશે. પણ એને પોતાનો બેઠો અનુભવ કીધો, હાવ બેઠા એના શબ્દો કીધા, સ્વામી મને એમાં સુખ ન મળ્યું. સ્વામી હતા અરે ગુણસાગર સ્વામી હતા, એને સાંભળ્યું કે સ્વામી મને પૈસામાંથી સુખ ન દેખાણું. હવે આપણે એમ લાગે કે આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, પણ ખરેખર સુખ છે એ ભગવાનનામાં છે. ભગવાન એક વખત આપણી પાસે આપણી નજીક હોય અને સતત આપણને એનો અનુભવ હોય તો એના જેવું તો કોઈ મોટું સુખ જ નથી. પણ આમાં શું છે કે આ સુખ ને એ સુખનો પ્રકાર અલગ છે. એટલે આપણને એમ લાગે કે પણ આ તો કેવી મજા આવે છે ને આપણને આ બધું જોવો ને, હે લાડવાન ગાંઠિયાન ઓલા ગઈ વખતે કર્યા તે હું કુંભણિયા ગરમા ગરમ ખાતા હોય તો આપણને કેટલું સુખ આવે. પણ એ બધું તો કેવું છે કે વધારે ખવાઈ ગયા હોય તો એને ખબર હોય તે દિવસ, સમજાણો? જેને વધારે ખવાઈ ગયા હોય એને ખબર પડે કે સુખ ખરેખર છે કેટલું છે, કેટલી ક્ષણ માટે છે. કડીકમાં હતું નહોતું થઈ જાય. હવે એ સુખ અત્યારે તો છે નહીં, વી ગયું તરત જ. ભગવાનનું સુખ એવું નહીં, બસ એ પ્રકારે એવો નથી, એ તો અનુભવે ને ત્યારે જ ખબર પડે. એટલે આ ડોશીમાને ભગવાન દેખાતા બંધ થઈ જાય. સ્વામિનારાયણ ભગવાન એટલે જ શિક્ષાપત્રીમાં એક આજ્ઞા કરીશ કે અમારા આશ્રિતોએ લસણ ડુંગળી આદિ જે અભક્ષ વસ્તુ એવા પદાર્થ ક્યારેય ખાવાની અને એવા પીવાની. આપણે ભગવાનના આશ્રિત છીએ. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સહજાનંદી સિંહ યુવાનો છીએ. આ બધા યુવાનો જ બેઠા છે, આજ કોઈ વડીલ લગભગ એવા નથી એકાદ કાકા સિવાય. તો આપણે એવું નક્કી રાખવું કે ભગવાનને ન ગમે અથવા ભગવાને ના પાડી હોય એવી કોઈ અભક્ષ વસ્તુ આપણે આપણા મોઢામાં ન પધરાવી. એનાથી આપણને કોઈ દી સુખ ન થાય, દુઃખ જ થાય. સમજાણું? એવા આપણા સંપ્રદાયના ઘણા બધા દાખલાઓ છે, આપણે એમાં જવું નથી. પણ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે ને તો પણ એ ડગે નહીં. તમને ખબર છે એક મોદી સાહેબનો એક વિડીયો ક્લિપ મને કોઈ મોકલી હતી, મેં જોઈ હતી. કંઈક કોઈક બીજા દેશમાં ગયા છે અને આમ બધા ઊભા છે અને ઓલું ભર્યું હતું કંઈક પીણું અને હાથમાં લીધું એણે, અને બધાને આમ પીવાનું હોય તો એણે જરા આમ હાથમાં ઊંચું કરીને હેઠું મૂકી દીધું. એ અયોગ્ય હતું, પીવા યોગ્ય નહોતું. બીજા બધાને પીવાનું હતું, એ તો બધા એના દેશમાં સહજ હતું. પણ આપણા દેશના વડાપ્રધાન પણ એવા સંસ્કારી એ વસ્તુ નહીં ધરતા. આપણા સત્સંગના તો એવા બહુ છે, ઘણા બધા એવા દાખલાઓ છે. ઓલાને તો ગળે તલવાર કે લ્યો તલવાર તમે મારું ગળું કાપી નાખો, પણ હવે એનાથી હેઠો દારૂ હવે ન ઉતરે. તો પીવાની ન પીવાની વસ્તુ ન પીવે, ન ખાવાની વસ્તુ ન ખાય. એટલે આપણને ભગવાને સરસ સત્સંગનો માહોલ આપ્યો છે, તો ધીમે 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 આપણે આ બધી બાબતો અંતર જીવનમાં ઉતારતા જવાનું. ભગવાનને ન ગમે અમુક છે ને નક્કી કરતું જવાનું, એક એક વસ્તુ નક્કી કરવાની. હવે આપણા જીવનમાં આપણા જીવનમાં આવો વળાંક તમે જુઓ ને એમ આપણે બદલાતા જઈએ ને આપણા અંતરમાં સુખ શાંતિ આનંદ બધું વધતું જાય. પરિવારમાં સુખ શાંતિ આનંદ બધું વધતું જાય. આખો પરિવાર સંસ્કારી બનતો જાય અને બધાને ખૂબ આનંદ આવે. ભગવાનની આજ્ઞામાં જેટલા આપણે રહેવા માંડીએ ને એટલા આપણને સુખ સુખ ને સુખ વધતા જાય અને ભગવાનની નજીક થતા જાય. એવી વસ્તુ છે.
એટલે ભગવાને આવો જે તામસી ખોરાક કોઈ પણ હોય ખાવાની ના પડે. એટલા માટે જ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં છે ને આના ઉપર વધારે જોર હોય છે. ને આપણા લગભગ આશ્રિતો યુવાનોથી લઈને બધા જ બજારું ખાણીપીણીમાં લગભગ ન પડે. બજારું ખાણીપીણીમાં બહુ મોઢા જ નહીં નાખવાના. એ બધા ખાણીપીણી છે ને આપણને બહુ પ્રકારનું નુકસાન કરનાર છે. અને અત્યારે તો આ તો સંપ્રદાયમાં આપણા સત્સંગમાં વર્ષોથી આ પ્રમાણે આપણા સત્સંગીઓ રહ્યા છે. પણ અત્યારે તમે સમાજમાં જુઓ, અત્યારે ન્યૂઝમાં ને એમાં બધી જગ્યાએ આવે કે બહારનું ખાવામાંથી લઈને ક્યાંય પણ આ લારીન ગલ્લાન બધી હોટલોમાં કેવી રીતનું રંધાય છે, બધા કેટલા એના બધા ન્યૂઝમાં બધા આવતા હોય છે વિડીયો ને બધા. આપણે જોઈએ તો આપણને અરેરાટી થાય. એ લોકો એવું ન્યૂઝમાં એવું બોલતા હોય કે આ તમે જોશો એટલે તમને ખાવાનું મન ન થાય, તમે બહારનું ખાવાનું બંધ કરી દેશો, એવું બધું કહેતા હોય. એનું કારણ જ આ. અને ભાત ભાતનું એમાં બધા પાછા કોમવાદ ચાલતા હોય ને એમાં પાછું કોક થૂકીને નાખે ને કોક ન ખાવાનું ન પીવાનું બધું અંદર ઉમેરે ને એ બધું કરતા હોય છે. ને એ બધું છેવટે આપણને ખબર પડે કે આ વસ્તુ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ હાનિકારક છે. વિચારો માટે તો છે જ. ખોરાકનું તો પાછું બહુ મોટો પ્રભાવ છે. જેવું ખાઈએ પીએ ને એવા આપણા વિચારો થાય. તમે જોજો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં આપણને આ એક વસ્તુ દેખાશે કાયમ કે આમ બધાના જીવન હરિભક્તોથી લઈને, જો આ ગોકળભાઈના માએ એમ કીધું કે મારે તાર ભગવાનનું મોઢું નહીં જોવું, એના હારે ઝઘડવાનો જાય, કાંઈ નહીં, માં તમે ઘરમાં રહ્યો, બસ પતી ગયું. એનું કારણ છે ભગવાને કીધું ને હવે તામસી ખોરાક અમારા આશ્રિતો એ ન ખાઓ. એ અમુક ખોરાકનો પ્રભાવ હોય છે. એવો ખોરાક સતત ચાલુ હોય ને એટલે માઇન્ડ આખું એવું સ્ટ્રોંગ બની જાય. અને પછી વાતે વાતે થોડી વાત થાય ત્યાં ગુસ્સો થાય, કાંઈ વાત ન હોય ત્યાં ગુસ્સો થઈ જાય. કેમ કે મગજ આખું એવું તામસી બની જાય, જીવન આખું એવું તામસી થાય, એમાં શાંતિ ન હોય, કોઈ સુખ ન હોય. એટલે આ બધી બાબતો આપણે આમાંથી શીખવાની છે. ભગવાનની કૃપાથી આપણને આ વસ્તુ મળી. ભગવાને આપણા ઉપર કૃપા કરી અને આ બધો માહોલ આપ્યો છે. જો આ માજીને ઉપર ભગવાને સામેથી કૃપા કરી હતી. તમે જુઓ ઘણી વખત છે ને ભગવાન આપણી ઉપર પ્રેમ વરસાવતા હોય છે. જો અહીંયા ક્યારે આમ ગણો તો આવું કાંઈ આપણે કલ્પના ન કરી હોય, બરાબર, અહીંયા મંદિર હશે અને અહીંયા આપણે આવવાનું થશે, આમાંથી ઘણાને અચાનક જ કોઈક મિત્રો દ્વારા વાયા વાયાને આવવાનું ગોઠવાઈ ગયું. કેટલા બધા યુવાનો તમે બધા અહીંયા આવવા માંડ્યા. હવે ભગવાને કાંઈક એવી કૃપા કરી કે આપણે ઉપર એવો પ્રેમ વરસાવ્યો, અહીંયા આપણે આવી ગયા. એક પ્રકારનો પ્રેમ જ કહેવાય ને. હવે આપણે એમાં આગળ 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 જ વધતું જવાય. એમાં પાછી પાની ન કરાય. એટલે ડોશીમાએ જેમ લસણ ડુંગળી ખાય અને પોતાનું મળેલું સુખ પણ ગુમાવી બેઠા, મળેલો મહા આનંદ ગુમાવી બેઠા, એવું આપણે ન થવા દે. હવે ધીમે ધીમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આમાં આગળ વધતું જવાય. એટલે ભગવાન આપણા ઉપર પ્રેમ વરસાવતા હોય છે, મારું કહેવાનું એવું. પણ આપણે એને સમજી શકતા નથી હોતા. ઘણી વખત ભૂલ ખાઈ જઈએ, થાપ ખાઈ જઈએ અને એની કૃપાને ઝીલી શકતા નથી. જો ઝીલીએ તો બહુ જ આગળ વધાય, બહુ જ આપણે સુખી થઈએ. સમજાણું? કેમ કે આપણે શું છે, મોટા ભાગે આપણી ધૂનમાં હોય અને આપણી રીતે કંઈક નક્કી કર્યું હોય, હું આમ કરું તો સુખી, આમ કરું તો સુખી. એમાં પાછું ભગવાનની આજ્ઞા, ભગવાનની મરજી એને આપણે સાઈડમાં કરતા હોય અને એમ થાય હું સુખ લઈ લઉં. તમે જોજો ઘણા ધંધા બિઝનેસમાં એવું કરે, નીતિને સાઈડમાં મૂકે અને એમ કે અત્યારે જમાનો એવો છે, નીતિમાં રહે કોઈ દી સુખી થાય જ નહીં, બે પાંદડે થાય જ નહીં. થોડુંક સાઈડમાં આમ તેમ કરીને કરવું જ પડે, અનીતિ કરવી જ પડે, ખોટું કરવું જ પડે. ઘણી વખત બને એવું કે અનીતિ કરનારા એને આમ આપણને દેખાય કે બે પૈસા મળે છે, ગાડી બંગલા જરા થઈ જાય એવું લાગે, પણ તમે ત્યાં જઈને ડોક્યું કરો ને ત્યારે ખબર પડે એ આખો પરિવાર સુખી ન હોય, બહુ દુઃખી હોય. એનું કારણ છે શાસ્ત્રોમાં જે વાત કીધી છે ને, ભગવાને જે વાત કરી છે, ભગવાનના મોટા પુરુષોએ જે વાત કરી છે, એ બધી ખોટી ન પડે, સાચી જ હોય. આ વાત એકદમ મગજમાં ફિટ કરીને જ બેસાડી દેવાય. એટલે આપણે આપણી રીતે નક્કી કરી અને ભગવાનની આજ્ઞાને સાઈડમાં કરીને સુખી થવા માટે મહેનત કરતા હોય ને, એમાંથી સુખ ન મળે. એટલે આપણે આપણી ધૂનમાં હોય, સમજાણું કહેવાનું એવું. પણ ભગવાન સામે પ્રેમ વરસાવે છે એની સામે ધ્યાન ન હોય. ભગવાન આપણી ઉપર કંઈક એવી કૃપા કરતા હોય, એવું સરસ આપણને આ માહોલ આપ્યો ભગવાને, બરાબર. આ સત્સંગમાં આ માહોલમાં ભળીને આપણે એવા સરસ ઓતપ્રોત થઈએ તો દિવસે ન વધીએ ને એટલા રાત્રે વધીએ, રાત્રે ન વધીએ એટલા દિવસે વધીએ. અને સુખ ને આનંદનું એવું જ છે કે દિવસે ન આવતું હોય એટલું રાત્રે આવે, રાત્રે ન આવતું એટલું દિવસે આવે. એમ અખંડ આનંદ 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 અંતરમાં વધતો જાય. એટલે ભગવાન
આપણી ઉપર કૃપા વરસાવે. અને એક ભગવાન કેવા છે ખબર છે? આપણા માતા પિતા બંધુ સખા જે કહેવાય આપણું સર્વસ્વ ભગવાન છે. સમજાણું? એટલે એક પિતા એના પુત્રને સુખી કરવા માટે તમે જોજો, નાના હોય ને એનો બાળક નાનો ત્યારથી જે કેટલું કરતો હોય છે ને એ તમે બધા આમાં ઘણા ખરા તો અનુભવો છે. એના દીકરા માટે એનો બાપ બહુ મહેનત કરતા હોય. જગતમાં તો તમે જુઓ, આપણે તો હજી એટલો અનુભવ કદાચ તમને બધાનો હોય કે ન હોય, પણ તમે જોશો તો ખબર પડશે. તમે મોટા ભાગના તો આપણે આમાંથી સૌરાષ્ટ્રના છો, તમે કાઠિયાવાડના જે ખેતી પ્રધાન પ્રદેશ ત્યાંથી જ મોટા ભાગના, તો તમને ખબર છે તમારા માતા પિતાઓ એમણે ખેતી કાળી મજૂરી કરી અને તમને બધાને કાં થોડા ઘણા ભણાવ્યા અને અહીંયા ધંધા અર્થે સુરતમાં મોકલ્યા. બરાબર? એની મજૂરી એની મહેનત સામે તમે જુઓ ને તો ઘણી વખત તમારા આમ રૂવાડા બેઠા થઈ જાય કે એમણે કેવી મહેનત કરી, એમણે કેવી આપણા માટે સતત આખી ખેવના રાખી. જો એના પર ધ્યાન હોય ને તો તમને હવે અહીંયા આવ્યા પછી શું કરવાનું છે એક સતત ભાન મારે, અને એ ભૂલી જઈએ અને મનસ્વી વર્તન થઈ જાય તો એ વસ્તુ ભૂલી જાય. એમ ભગવાન આપણા પર કૃપા વરસાવતા હોય ને આપણા પિતાની જગ્યાએ છે. એ આપણને સુખી કરવા જ સતત પ્રયત્ન કરતા હોય, પણ આપણે આપણી ધૂનમાં એ વસ્તુને આખું ભૂલી જતા હોય છે. એક એમાં એક એવો જોરદાર પ્રસંગ છે, એ આજ આપણે સાંભળીએ. આપણું કાળજું કંપાવી દેવું કે એક બાપ, આપણે અહીંયા ભગવાનની વાત કરીને, કે ભગવાન આપણા પિતા છે, એ આપણને સતત યુગોથી આમ તો ભગવાન આપણને સુખી જોવા માને છે, કેમ કે આપણે એના સંતાનો છે. તો એક બાપ એના દીકરા પ્રત્યે કેવી ભાવના રાખતો હોય. જો આપણું હૈયું આમ એવું ભાવના વાળું હોય ને તો આ પ્રસંગ એવો છે કે મને તમારું હૈયું કંપી ઉઠે એવો પ્રસંગ છે, રૂવાડા બેઠા કરી દેવો છે. વાત જાણે એવી છે, એક ભાઈ એક પિતા પુત્રની વાત કરી રહ્યા છે. એ પ્રમાણે આપણે આને સાંભળીશું. એને એના જીવનમાં એક પ્રસંગ અનુભવ્યો અને એ પ્રસંગ અત્યારના સમાજમાં યુવાનોને, અત્યારના સંતાનોને ખૂબ પ્રેરણા આપે એવો છે. અદ્ભુત પ્રસંગ છે, બહુ જીવનમાં એને યાદ રાખવા જેવો. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પણ આના ઉપર એક ટાંક લખી જ આપણે પછી છેલ્લે જોશું. તો એને એક પ્રસંગ વર્ણવ્યો. એવું કહે છે કે હંમેશા મુજબ સાંજે 6 વાગે ઓફિસથી નીકળી ઘરે પાછા જવા માટે 6:30ની ભાઈ મુંબઈમાં રહે છે, 6:30ની ભાયંદર ફાસ્ટ પકડીને ઘરે જવા હું નીકળ્યો. એક ભાઈ કોક છે, એને આ જીવનમાં જોયેલો પ્રસંગ પોતે આ લખી ગયો છે. એનું નામ એને આમાં નથી આપેલું, પણ એવું કહે છે 6:30 વાગ્યાની જે ભાયંદર ફાસ્ટ હતી એ મેં પકડીને ઘરે જવા નીકળ્યો. રસ્તામાં મારા મિત્ર પ્રથમનો ફોન આવ્યો. એક પ્રથમ કરીને એમનો મિત્ર હશે, એનો ફોન આવ્યો કે ફાઉન્ટન પાસે ઊભો રહેજે, મારે થોડું કામ છે, હું આવું છું, તું ઊભો રહેજે. એટલે આ ભાઈ કે હું ત્યાં એની રાહ જોઈ અને બાજુમાં બનેલા જે પાર્કિંગ એની રેલિંગ ઉપર બેઠો હતો. એ જ દરમિયાન એક 70-75 વર્ષના વૃદ્ધ, જેણે જાડા કાચના ચશ્મા પહેરેલા, તમે જોજો આ વર્ણન, એવા એક વૃદ્ધ એકદમ જાડા કાચના ચશ્મા પહેરેલા બિચારાએ જિંદગી આખી મહેનત કરેલી, મજૂરી કરેલી અને પોતે મહેનત કરીને એના દીકરાને ભણાવેલો ગણાવેલો ટૂંકમાં. એટલે એના દરહણનું વર્ણન કરે છે આ ભાઈ. જાડા ચશ્મા પહેરેલા અને મેલા ગેલા કપડાં પહેર્યા હતા. કેમ કે એ પોતે બિચારો બાપ એના દીકરાને સુખી જોવા માટે પોતે આવું બધું વેઠે, સહન કરે, પોતે એવા મોજ શોખ ન કરે, પોતે આવા કપડાં બિચારો જૂના મેલા ગેલા પહેરે, ચશ્મા એવા એના જાડા. અત્યારે તો આપણને એ ફાવે જ નહીં, અમુક પ્રેમો ન ફાવે. એ બિચારાને કોઈ દી એના પર વિચાર જ નહીં કરવાનો. એના દીકરાને સુખી જવા માટે એ એના પર વિચાર જ ન કરે. એટલે આવા મેલા ગેલા કપડાં પહેર્યા હતા. અને એ ભાઈ કહે છે કે એ મારા પાસે આવીને પગ પકડીને, એ કાકા 70-75 વર્ષના હતા, એ બોલ્યા કે સાહેબ બહુ ભૂખ લાગી છે, એક વડાપાવ ખવડાવશો? મને ભૂખ બહુ લાગી છે, મને એક વડાપાવ ખવડાવશો? એટલે આ ભાઈ સામે જોઈ રહ્યા, પેલા વૃદ્ધની સામે,
એટલે એને લાગ્યું કે આ કોઈ ભિખારી હોય એવું તો લાગતું નથી, અને એને ભિક્ષા માગવાની આદત હોય એમ પણ લાગતું નથી, એટલે કોઈ એવો ભિખારી તો નથી જ, અને એને એમ ભીખ માગી લેવી, કોકની પાસે કંઈક માગી લેવું એવું પણ નથી, કાંઈક પરિસ્થિતિ અલગ છે એવું એને લાગ્યું કંઈક. એટલે અચાનક પગ પકડવાથી ઓલા ભાઈ કે હું જરા આમ હડબડી ગયો અને આમ નીચે ઉતરી ગયો, અને આ વ્યક્તિને જોઈને થોડોક મને સંકોચ થયો. પછી મેં પૂછ્યું કે કાકા ભૂખ લાગી છે? તો કે હા ભૂખ બહુ લાગી છે. પછી કે મેં ખિસ્સામાં હાથ નાખી 50ની નોટ કાઢી અને ઓલા કાકાના હાથમાં મૂકી. ઓલા કાકા પાસે અમે ખાનદાન હતા, એને તરત જ કીધું આટલા બધા નહીં, પાછી આપી દીધી નોટ કે આટલા બધા નહીં, ફક્ત મને 2 વડાપાવ જેટલા જ પૈસા આપો, મારે વધારે નથી જોતા, મારે આટલા નથી જોતા. આવા એક કાકા, બોલો ભાઈ તો આશ્ચર્યમાં પડી ગયો, ગજબના કાકા છે. એટલે એ કે હું જઈને 2 વડાપાવ લઈ આવ્યો. પછી બીજું બધું અત્યારે માથાકૂટ કરવા, બિચારા ભૂખ્યા લાગ્યા, મને ભૂખ્યા લાગ્યા, બીજું કાંઈ ભિખારી હોય ને ભીખ માગ્યું એવું ન લાગ્યું, પણ ભૂખ્યા હોય એવું લાગ્યું, એટલે હું 2 વડાપાવ લઈ આવ્યો. કાકા ત્યાં ને ત્યાં બેઠા બેસીને બિચારા ખાવા લાગ્યા. ભૂખ બહુ છે 2-3 દિવસની, એટલે ત્યાં ત્યાં વડાપાવ ખાઈ ગયા. પછી આ ભાઈ કે મેં પૂછ્યું કાકા ક્યાંથી આવો છો? હવે કથા તમે જોજો ધીમે 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 બાકી ભાવુક બનતી જશે. અને ક્યાં જવું છે? કંઈક કોકને શોધવા નીકળ્યા છો કે શું? આવા 2-3 પ્રશ્નો આ ભાઈએ ઓલા કાકાને પૂછ્યા. કાકાએ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ હું પૂના પાસેના એક ગામથી આવું છું, મુંબઈ આવ્યા હતા, બાજુમાં એ બાજુ સાઈડ પૂના આવ્યું, તો કે એ બાજુથી હું આવું છું એક ગામમાંથી. તારા જેવડો જ એક મારે પુત્ર છે, એક દીકરો છે મારે, અહીં કોઈક મોટી કંપનીમાં એ એન્જિનિયર છે, મુંબઈમાં એક મોટી કંપનીમાં એન્જિનિયર છે. એટલે 2 વર્ષ પહેલા એણે મુંબઈમાં જ લવ મેરેજ કર્યા. હવે થયું એવું, એની ભણેલી ગણેલી પત્ની, એને અમારા ગામડિયા સાથે રહેવું એને ગમતું નથી. અમે તો હાવ ગામના માણસો, અમે તો મજૂરી કરી અમારા દીકરાને ભણાવ્યો અને એન્જિનિયર કર્યો. એ એન્જિનિયર અહીંયા મુંબઈમાં રહેતો હતો, અને એમાં એને કોઈ દીકરી સાથે બંધ બેસતું થયું ને એને એમાં મેરેજ કર્યા, લવ મેરેજ. અને એ દીકરી હવે એમ કહે છે કે અમારે આવા ગામડિયા હારે અમારે નથી રહેવું, આ બધા હાવ જૂના જમાનાના માણસો, એના હારે રહીને શું કામ છે? એટલે પણ આ દીકરાને બાપને તો એના દીકરા પ્રત્યે લાગણી હોય ને, ઓલી દીકરી બહારથી આવીશ, આને તો એના પ્રત્યે હેત હોય જ. આપણે વાત એના પર કરી રહ્યા છીએ કે આપણા પિતા ભગવાન છે. સેમ આ ભલે અત્યારે આપણે પ્રસંગ આમ લઈ રહ્યા છીએ, પણ ભગવાનને પણ આવી લાગણી આપણા પર હોય છે. એટલે આ બાપ કે એ દીકરીને અમારી સાથે નથી રહેવું, એટલે છોકરો અહીંયા જ છેલ્લા 2 વર્ષથી અમારેથી અલગ રહેશે. અમે ત્યાં ગામડે રહીએ છીએ, ખેત મજૂરી અમે કરીને અમારું ગુજરાન ચલાવીને છોકરો અહીં રહેશે. હવે આવું હોય ને એટલે પછી બહુ મળવાય જવાની ઈચ્છા ન હોય. આ જે બાયું હોય ને એને ગામડામાં બહુ જવા ઈચ્છા ન રાખે. ઓલા એ બિચારા જિંદગી આખી મહેનત કરીને છોકરાને અહીં પગાડ્યો હોય ને, એના મા બાપ જાણતા હોય. આ દીકરી તો આજકાલની આવીને તરત જ ઓલા દીકરાને જુદો કરાવી નાખે એના બાપથી ને એના માથી. એટલે એની આ કહાની સાંભળતા ઓલા કાકા કે પરમ દિવસે એ મારા દીકરાનો અમારા પર ફોન આવ્યો હતો કે અમેરિકામાં એને નોકરી મળી છે અને પત્નીને લઈને 10 વર્ષ માટે અમેરિકા જાય છે. એટલે બાપ કે બેટા મુંબઈ હતો એટલે તું વર્ષે એકાદ વખત આવી જતો હતો તું, આમ પૂના કઈ એટલું આઘું નથી, તો પણ વર્ષે એકાદ વખત એમ જો. જે બાપે એને મજૂરી કરી કાળી મજૂરીને હજી બિચારો જાડા ચશ્મા મેલા ગેલા કપડાં પહેરે એવો બાપ અત્યારે પણ હજી આ દશામાં એના છોકરાને સુખી જોવા માંગે છે. જ્યારે આ એનો છોકરો ઓલી બાઈને કયાથી વર્ષે એકાદ વખત માંડ મળવા જતો, એનો બાપ ઓલાને કહે છે કે એકાદ વખત મળવા તું આવતો હતો, પણ આટલું દૂર પરદેશ જતા પહેલા
તું 10 વર્ષ માટે જવાનો છો, એકાદ વખત મળી જા તો સારું. અમને બધાને થોડુંક, તને, મને ને તારી માને, અમે બે અહીં રહી છીએ, તો આમ થોડુંક હૈયામાં આનંદ થાય કે અમારો દીકરો જાય છે, 10 વર્ષે અમે એનું મોઢું ભાળશું. અમે તારા માટે બધું અત્યાર સુધી મહેનત કરીને તને સુખી જોવા માટે અમે બધી પ્રયત્ન કર્યા. તો 10 વર્ષ માટે તું બહાર જવાનો છો, તો એકાદ વખત અમને અહીંયા મોઢું બતાવી જાય દીકરા, તો અમે આમ હૈયે અમને આનંદ થાય કે દીકરો અમારો બહાર જવાનો છે, તો મોઢું એકાદ વખત જોઈ લીધું. એટલે એ કે મારે હવા એવું નથી, હવે સમય નથી, બધું હજી તો આપણે ઘણું કહેવાય ને, આપણે બધું હજી બેગ પેક કરવાની અને ખરીદી કરવાની છે, ફલાણું કરવાનું ઢીકણું, એટલે કે જલ્દી જવું છે અને સમય નથી કે, એટલે નહીં આવી શકાય એવું. અમારે જરા ફોન આવ્યો હતો એનો, એટલે વાત થઈ છે. તો મને થયું, આ બાપ કે છે ઓલા ભાઈને, 10 વર્ષ હવે તો આપણે જીવન હશે કે નહીં હોય. અમે તો આટલી ઉંમરે પહોંચ્યા, ભણાવતા ગણાવતા આ લોકોને અમે પાલન પોષણ કરતા કરતા અમારી ઉંમરે હવે તો છેડે આવી ગઈ છે. છોકરાઓને સુખી જોવા અમે રાત દિવસ મહેનત કરી, બિચારા સુખી તો થયા છે, પણ હવે અમારું જીવન 10 વર્ષ હશે કે નહીં કોને ખબર છે. એકદમ કરુણ કહાની છે. તમે હવે જોજો, ધીમે ધીમે આખી કરુણતા પકડી દીધી. એટલે મને એમ થયું કે હું જ મળી આવું. બાપને એમ થયું, પરિસ્થિતિ એવી છે કે આ એન્જિનિયર થયો છોકરો, પણ ત્યાં બાપ બિચારો હાવ મજૂરી કરે છે, એની પાસે લાંબો પૈસો પણ નહીં, બહુ આમ તાણ અનુભવી રહ્યો છે. અને આ છોકરો હાવ ઓલી છોકરીના કૈયામાં છે. એટલે પોતે બિચારો એકલો આ કાકો નીકળ્યો, કેમ કે બે ને આવવામાં બસ ભાડાની પણ માથાકૂટ થાય, ત્યાંથી ઠેઠથી આવું ભાડું ક્યાંથી કાઢવું. એટલે કે હું મળી આવું, હાલો. દીકરાને બિચારાને ટાઈમ નથી, હું જ આવું. એને કંઈક ખરીદી બરીદી દોડધામમાં છે, એકાદ વખત મોઢું હું જોઈ લઉં, એની માના એમ કહીશ કે બેટો છોકરો મળી લીધું મેં, અને હવે ગયો છે, સુખી છે, આમ છે તેમ છે, બધી વાત એની માને કરીશ. તો એની મા બિચારી સાંભળીને ખુશ થાય. આમ બાપ એટલું વિચારે છે. બાપે એક કામ કર્યું, પૈસા હતા નહીં, પાડોશી પાસે થોડા ઉછીના પૈસા લીધા ટિકિટ ભાડાના, અને ટિકિટની વ્યવસ્થા કરી. હું અહીં પહોંચ્યો. આ બાપ એના દીકરાને કહે, પણ હવે મારી પાસે પૈસા નથી, કેમ કે ટિકિટના માંડ મેં લીધેલા, ટિકિટ થઈ. હવે અહીંયા ખાવા પીવાનું મારે તો જોઈએ, અને 2 દિવસથી હું આ મુંબઈમાં ફરું છું, સમજાણું. પણ લોકો કહે છે કે અહીં ફાઉન્ટનમાં એરપોર્ટ નથી, એ તો અંધેરીમાં છે. દીકરાએ કંઈક એડ્રેસ લખી આપેલું કે આ જગ્યાએ પપ્પા તમે આવજો, હું ત્યાં છું. એને કીધું ને કે હું મળવા આવીશ, એટલે એને કીધેલું તો કે સારું, તમે આ જ એડ્રેસ લીધી દીધેલું. હવે જોજો, એ દીકરાની કુપાત્રતા તમે જોજો, અને એની સામે એના બાપની આખી લાગણી ને ભાવના જોજો તમે. તો કે હું 2 દિવસ ત્યાં મુંબઈમાં ફરું છું અને દીકરાને ગોતું છું, પણ કાંઈ પતો લાગતો નથી. હું કોકને પૂછું છું, બિચારો અભાણ બાપ, કાંઈ બીજું ખબર પડે નહીં. દીકરાએ એમ કીધું કે ફાઉન્ટન વિસ્તાર છે, ત્યાં એરપોર્ટ છે, ત્યાં આવજો. રિયલમાં ફાઉન્ટનમાં એરપોર્ટ જ નહીં. એટલે પરંતુ મારા પુત્રએ તો મને આ જ સરનામું લખાવ્યું હતું. લોકો એવું કહે છે કે અંધેરીમાં છે, પણ મારા દીકરાએ તો મને આ જ સરનામું લખાવ્યું હતું. એટલે હું એ સરનામે આવ્યો છું. એ સરનામે હું આવીને ઉતર્યો છું. 2 દિવસથી હું અહીં ગોતું છું, મને એરપોર્ટ મળતું નથી, મારા દીકરાનો કોઈ પત્તો મળતો નથી. કહીને એણે ખિસ્સામાંથી એક ચબરખી કાઢી, હા કાકાએ, અને બોલ્યા, લ્યો જો આ એડ્રેસ. અને એક મોબાઈલ બિચારે નાનો એવો, હા ઓલો નોકિયાનો ના માંડ હાલે એવો મોબાઈલ કાઢી મળે. આ મોબાઈલ પણ ખરાબ થઈ ગયો લાગે છે. 2 દિવસથી મારા દીકરાનો એક પણ ફોન નથી આવ્યો. કંઈક બિચારાને બીજી કાંઈ ખબર પડે નહીં કે 2 દિવસથી ફોન નથી આવતો, એટલે કદાચ મોબાઈલ ખરાબ થઈ ગયો હોય. એટલે મોબાઈલ ખરાબ થઈ ગયો લાગે કે દીકરો બિચારો ફોન કરવા પ્રયત્ન કરતો હશે, પણ ફોન લાગતો નથી. એટલે આખા ભાઈ કે મેં પૂછ્યું, તમે કેમ ફોન કરીને નથી પૂછી લેતા? દીકરાના ફોનની રાહ હું લેવો, તમે એક ટ્રાય કરો. બાપ બિચારો ગામડા ગામનો, એ કે મને ફોન કરતા નથી આવડતું,
મારે ત્યાંનો આવે ને એટલે હું ઉપાડતા જાણું, બસ મને બીજી કાંઈ ખબર નહીં. આવે એટલે હું ઉપાડ લઉં, એટલે વાત કરું, બાકી મને કાંઈ આવડતું નથી. એટલે ઓલા ભાઈ કે મેં એનો ફોન લઈ લીધો અને એનો ઓલું રિસીવ કોલનું લિસ્ટ હોય ને કાઢીને 2 દિવસ પહેલા જ આવેલો એક કોલ હતો, એકમાત્ર કોલ, એના ઉપર એ નંબર ઉપર કે મેં ફોન કર્યો. જેવી મેં રિંગ લગાડી, રિંગ ગઈ, સામેથી ફોન કટ કરવામાં આવ્યો, ફોન કટ થઈ ગયો. પછી આ ભાઈ કે મેં વારંવાર પ્રયત્ન કર્યા, ઘણી બધી રીંગો પ્રયત્નો કર્યા, પણ રિઝલ્ટ એ જ સામેથી કટ કરી નાખે, ફોન ઉપાડે નહીં. છેવટે આ ભાઈ કે મેં એમની પાસેથી ચબરખી લઈ અને સરનામું વાંચ્યું. આ કાકાને પહેલા તો કાંઈ બહુ આમ ઓલું સરનામું વાંચ્યું નહોતું, ખાલી ચિઠ્ઠી ઓલા આપતા હતા, પણ હાથમાં રહી ગયું. કાકાએ મોબાઈલ કાઢ્યો એટલે સીધો મોબાઈલ લીધો ને ફોનની ટ્રાય કરી. પહેલા આપણે વાત જ કરી લઈને દીકરાને ક્યાં હોય ને શું હોય. પછી આને પૂછ્યું કે લાવ્યો ને જરાક એડ્રેસ જોઈ લો, એને દીકરાનું ક્યાં લખી દીધું, તો આપણે એના આધારે કાકાને કહેવા થાય કે આ જગ્યાએ છે. એટલે એને વાંચ્યું તો લખ્યું હતું આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક ફાઉન્ટન ફોર્ટ મુંબઈ છે. ફોર્ટમાં એરપોર્ટ, ફોર્ટમાં એરપોર્ટ છે અભ્યાસ નથી, જો ના પાડે. આ કુપાત્ર દીકરાએ એડ્રેસ આવું લખી દીધું કે આ જગ્યાએ એરપોર્ટ છે. સમજાણું? ખોટું લખી દીધું. હવે વિચાર કરો, એક એનો બાપ એના પ્રત્યે કેવી લાગણી સેવે છે અને આ દીકરો એના બાપને કેવી રીતે એ હેરાન કરી રહ્યો છે, આમ ગણો. એટલે આ ભાઈ કે મને સમજાઈ ગયું કે મા બાપને ટાળવા માટે જ એને ખોટું સરનામું લખાવ્યું હતું કે અહીંયા ખોટા આવે નહીં ને આપણને હેરાન કરવા, એટલે કે એણે ખોટું સરનામું લખાવ્યું હતું. હવે ફોન ઉપાડવાનું એ ટાળતો હતો, એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો આખું એની ચાલ. મને સમજાઈ ગયું કે જે દિશામાં એનું વિમાન ગયું હતું તેના પાછા ફરવાની કે શક્યતા ઘણી ઓછી હતી. હવે કાંઈ પાછા આવવાની કંઈ વાત જ નથી. અથવા તો એનો પુત્ર અહીં મુંબઈમાં જ રહે છે પણ પિતાને મળવા કે સાચવવા નથી માગતો. બેઝિક બે બાજુ હોય પછી. સમજાણું? હવે ત્યાં જાય છે કદાચ બહાર તો આવવાનું કાંઈ છે નહીં અને છૂટા થઈ જવું છે. અથવા તો મુંબઈમાં જ છે પણ આવી રીતે ખોટી ખોટી વાત કરી અને કહી દે કે હવે પૂરું, મારે કાંઈ તમને એને સાચવવા નથી અને મળવા માગતો નથી. કેમ કે ઓલી બાય આવી ત્યારથી છોકરો એનો હાવ ફરી ગયો. એટલે મને સમજાઈ ગયું. આ ભાઈ કે મને સમજાઈ રહ્યું હતું પણ પુત્ર તરફથી થઈ રહેલી ઉપેક્ષા આ પિતાને નહોતી સમજાતી. એને બિચારાને એમ હતું કે મારો દીકરો કાંઈક કામમાં છે બિચારો, એ કોઈ દી આવું ન કરે. એને એટલો વિશ્વાસ હતો, એને લાગણી હતી એની. એ જે ઉપેક્ષા કરી રહ્યો હતો એ નહોતું સમજાતું કે કદાચ બિચારાને ઉતાવળ હોય, આમ હોય તેમ હોય તો હું સામેથી જાઉં, હું સામે જાઉં, એને નહોતી સમજાતી. અથવા તો કદાચ આ ભાઈ કે સમજાઈ રહ્યું હતું પણ તેના પોતાનો પુત્ર તેને અવગણી રહ્યો છે એ સ્વીકારવા એનું મન નહોતું માનતું. સમજાણું? કે એનો જ દીકરો એને અવગણી રહ્યો છે, એની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે, એનું આમ એને હજી આમ મન નહોતું માનતું કે મારો દીકરો આવું મને ન કરે. મેં એના માટે એટલું કર્યું છે એ તો એને યાદ હશે જ. મેં એના માટે રાત દાડો એક કર્યા છે, કાળી મજૂરી કરી છે, સવારમાં વહેલા જાગીને ખેતીનું કામ કરીને રાત્રે મોડા આવેલો છું અને કાંઈ ખાવામાં પીવામાં હુવામાં રહેવામાં મેં કોઈ સુખ સગવડતા નથી અનુભવી. એ બધું એના માટે મેં બધા ખર્ચા કર્યા, એન્જિનિયર બનાવ્યો. એટલે એને ખબર હોય. એટલે એ વસ્તુ એની અવગણના પોતે કાકા સ્વીકારવા તૈયાર ન હોય, એનું મન સ્વીકારવા તૈયાર ન હોય. આ ભાઈ કે કદાચ એવું પણ હોઈ શકે. એટલે પછી મેં કીધું કાકાને કે કાકા હવે તો વિમાન નીકળી ગયું છે, તમે પાછા ગામડે તમારા ઘરે જાઓ, હવે તમે જતા રહો, હવે વિમાન વી ગયું છે અને કાકી તમારી રાહ જોતા હશે, તમે જાઓ. બિચારી કાકી એકલી છે, દીકરા તો ત્યાં છે નહીં અને તમે અહીં આવતા રહ્યા છો તો કાકી બિચારી એકલી રાહ જોતી છે, તો તમે જાઓ. એટલે તેમના હાથમાં રહેલી જૂની થેલી પર એણે હાથ ફેર્યો. એટલે મેં જોયું કે ડબ્બા જેવું લાગ્યું. મેં પૂછ્યું કાકા આમાં શું છે? હવે જોઈજો તમે, એક બાપ આમ કેવી એના દીકરા પ્રત્યે લાગણી સેવતો હોય છે, આમ તમને ખબર પડશે. આ કાકાના હાથમાં એક થેલી હતી અને થેલીમાં એક ડબ્બો હતો.
એટલે આ ભાઈ આમ જરાક હાથ અડાડ્યો, આમ ડબ્બા જેવું લાગ્યું. કાકા આમાં શું છે? એટલે કાકા બોલ્યા, આ તો મારા દીકરાને મોહનથાળ બહુ ભાવે ને, એટલે એની માએ બનાવીને મોકલ્યો હતો. કાકો શું કરતો હતો 2 દિવસથી? હે, સમજાય? 2 દિવસથી કાકો ભૂખ્યો ટળવળતો હતો, એના દીકરાને ગોતતો. એની હાથમાં મોહનથાળનો ડબ્બો હતો, સમજાણ? પણ એમાંથી એક બટકું પોતે ન ખાધું. એના દીકરાને આપવા માટે પોતે, હજી તમે વિચાર કરો કેવી લાગણી છે, સમજાણું? એટલે એ કે મારા દીકરાને મોહનથાળ બહુ ભાવે ને, એટલે એની માએ બનાવીને મોકલ્યો હતો. તો વિચાર કરો, મારા દિલમાં એક ધ્રાસકો પડ્યો. આ ભાઈ કેસ, આ જે ભાઈ એને મળતો હતો ને એ ભાઈ, એક ધ્રાસકો પડ્યો. મને પારાવાર વેદના થઈ. મને થયું કે એમના નાલાયક દીકરાની હકીકત તેમને સમજાવવું, પણ મારી હિંમત ખલાસ થઈ ગઈ હતી. ઓલા ભાઈને આખું ચિત્ર ખ્યાલ આવી ગયો હતો કે એના દીકરાએ ખોટું એડ્રેસ મોકલેલું છે અને એના બાપને ખોટી રીતે રમત રમાડી રહ્યો છે અને યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરીને અહીંયા એને મળવા નથી માગતો. આને તો પછી શું કીધું, અહીંયા પ્લેન હોય ને અહીંયા એટલામાં એરપોર્ટ છે ને પ્લેન નીકળી ગયું છે ને એમ કરીને બિચારાને વળાવી મન કરીને વળાવતો હતો. એટલે આ ભાઈ કહે છે કે મને પારાવાર વેદના થઈ અને એના નાલાયક દીકરાની જે હકીકત હતી એ મને એમ થયું સમજાવું, પણ કે મારી હિંમત ખલાસ થઈ ગઈ હતી. હવે હું સમજાવીશ તો આ બાપ કાકો બિચારો ને ઢગલો થઈ જાય છે. એટલે કે મારી હિંમત ખલાસ થઈ ગઈ હતી. મારા કાળજાના કટકા થઈ રહ્યા હતા. આ ભાઈ કહે છે મને આમ મારું કાળજું કંપી રહ્યું હતું ને આમ કટકા થઈ રહ્યા હોય ને એવો મને અનુભવ હતો. હું નિશબ્દ બની ગયો અને એમની સામે એક ધારો જોઈ રહ્યો કે આ બાપ, સમજાણું તમને? કોઈ માણસ તમે વિચાર તો કરો કે એ માણસ 2 દિવસથી ભૂખ્યો છે અને એના દીકરા માટે મોહનથાળનો ડબ્બો લઈને ટળવળે છે અને કોકની પાસેથી ખાવા માટે આમ ભીખ માગે છે. કોઈ દી જિંદગીમાં એને ભીખ ન માગી હોય, આજે પોતાના દીકરા ખાતર એને મોહનથાળનો ડબ્બો દેવાનો છે. એને વિદેશ જાય છે એટલે લઈ જવાનો છે, સમજાય? તો પણ એ માણસ આ કે મને આ વસ્તુ એટલી બધી અંદર આમ હૃદયમાં ઊંડી ઉતરી કે મારા કાળજાના કટકા કરી નાખતી હોય એવું મને લાગ્યું. એટલે હું હાવ નિશબ્દ બની ગયો, એટલે કે કઈ બોલી ન શક્યો. એને સામે જોઈ રહ્યો એકદમ. અને પછી કે મેં કાકાને કીધું, કાકા હવે પુના જાઓ, મોડું થઈ જશે, વિમાન તો હવે જતું રહ્યું. રડતી આંખે ઓલા કાકા બિચારા રડવા માંડ્યા, સમજાણું? દીકરો મળ્યો નહીં, 10 વર્ષ જતો રહેવાનો હતો અને હવે 10 વર્ષ એનું જીવન રહેશે કે નહીં રહે શું ખબર. એટલે એને દુઃખ તો થાય. એટલે કાકાને આંખમાં આંસુ આવી ગયા અને રડવા માંડ્યા. અને રડતા રડતા કાકા વિદાય થયા, ત્યાંથી નીકળી ગયા. પછી આ ભાઈ કહે છે ભારે પગલે હું ત્યાંથી થોડોક આમ ચાલતો થયો. બહુ મારા પગે ભારે થઈ ગયા હતા કે આવો પ્રસંગ હું નિહાળી રહ્યો છું કે જે બાપ એના દીકરા માટે આટલી લાગણી સેવી રહ્યો હોય, કેવી એની ભાવના, અને એનો દીકરો સામે કેટલો નાલાયક, એના બાપને કેવી રીતે રમાડી રહ્યો છે. એટલે કે હું ત્યાંથી ચાલતો થયો. થોડાક આગળ ગયા પછી મને સમજાણું કે આ બિચારા ઠેઠ પૂના જવાનું છે, તો એની પાસે બસ કે ટ્રેનમાં જવા માટે પૈસો નથી, જશે ક્યાં? સમજાણું? બોલો, બાપ બિચારો રડતો રડતો ગયો તો ખરો, પણ જાશે ક્યાં? કેવી રીતે બિચારો કેમ કરશે, શું કરશે? એટલે આને વિચાર આવ્યો. એક માણસ કોઈ પણ આવે તો વિચાર તો આવે ને, મગજમાં વિચારતા વિચારતા ઘણા બધા વિચારો ઘુમરીએ છે. એ કે પૈસા, પદ, પ્રતિષ્ઠા, એના છોકરા પાસે બધું હતું, એન્જિનિયર હતો, તાકાત, સંપત્તિ. આના આધારે જિંદગીમાં સુખ નથી મળતું, સમજાણું? એને બિચારાને આવા બધા વિચારો આવ્યા. આના આધારે જિંદગી નથી ચાલતી, પણ કોકના રાજીપા, કોકના આશીર્વાદથી જિંદગી ચાલતી હોય છે. એટલે કે હું છે ને, આ બિચારો કાકો સામાન્ય ગરીબ માણસ છે અને નિર્દોષ છે. કોઈ આનામાં કૂડ કપટ નથી, હાવ એકદમ નિર્દોષ નિરાળું એનું જીવન છે. બિચારા ગામના ભગવદીય માણસ હોય એવું લાગ્યું, તો એને કાંઈક એના આશીર્વાદ મળી જાય, હું કંઈક મદદરૂપ થઈ જાઉં. એટલે પાછો કે હું ઝડપથી પાછો આવ્યો બોલો ભાઈ. અને આવીને
હું એને મનાવવા માંડ્યો, કાકા આ તમે એકાદ દિવસ રોકાઈ જાઓ, અત્યારે તમે ક્યાં જશો, તમારી પાસે કાંઈ ભાડું નથી, કાંઈ ટિકિટનું કશું કાંઈ વધ્યું નથી, તો એક કામ કરો, મારે ઘેરે આવો. મેં મનાવ્યા અને કે મનાવીને મારે ઘેરે લઈ આવ્યો અને કીધું કે એક દિવસ રોકાઈને આવતીકાલે પુના જાજો, ટિકિટની વ્યવસ્થા હું કરી આપીશ, એમ સમજાવીને આવ્યો. પછી એ જ દિવસે કે મોડી રાત સુધી આ ભાઈ કે મને ઊંઘ ન આવી અને કાકાને બાજુના રૂમમાં ઉતારો આપ્યો હતો. આ અજાણ્યા માણસ બાર ગામના હતા તો એને બાજુના રૂમમાં, અને કાકાની આ જ હાલત હતી. સવારે મળ્યા હતા, મને ખબર પડી કાકાને બિચારાને ઊંઘ ન આવી, મને ન આવી. આ ભાઈ કે મને રહી રહીને એક જ વિચાર આવતો હતો કે ભૂખના માર્યા એક વડાપાવ માટે કાકલુદી કરતા એ વૃદ્ધ શું પુત્ર માટે લાવેલા પોતાની પાસેના ડબ્બામાંથી એક મોહનથાળનું બટક્યું નહોતા ખાઈ શકતા? સમજાણું? એક વડાપાવ માટે વલખા મારતો હતો બાપ, એ એના ડબ્બામાંથી એક મોહનથાળનું બટક્યું નહોતા ખાઈ શકતા, પણ એને ન ખાધું. સમજાણું? આ ભાઈ કે મને આ બધા વિચારો અંદર આમ ઘુમરિયું મારતા હતા. અને એક પણ એને એ મોહનથાળ તો માતાએ એના દીકરા માટે બનાવ્યો હતો ને, બાપ તે થોડો ખાઈ શકે. આ મારા મગજમાં આવા બધા વિચારો અંદર આવતા હતા. એને ખ્યાલ આવ્યો કે કેટલો બધો પુત્ર માટેનો પ્રેમ હતો. માણસ વિચારતા થઈ ગયા. બીજા દિવસે કે હું એને પુનાની ટ્રેનમાં મૂકી આવ્યો, ઘરે આવ્યો તો પત્નીએ કીધું કે લે તમે કાકાને મૂકી આવ્યા? તો કે હા. કે કાકા મોહનથાળનો ડબ્બો ભૂલી ગયા છે. સમજાણું? કાકો કેવો પાછો? એટલે આ ભાઈ કે ભૂલી નથી ગયા, એ ઈરાદાપૂર્વક આપણા બંને માટે અહીંયા રાખીને ગયા છે. એને ઈરાદોપૂર્વક અહીંયા મૂકી દીધો છે કે હવે આ લોકો ખાશે. સમજાણું? તમે વિચાર કરો, આ પ્રસંગમાં એક બાપ એના દીકરાને સુખી કરવા માટે, સુખી જોવા માટે અને સતત આમ અને જેને કહેવાય ને છેલ્લા શ્વાસ સુધી કેટલા પ્રયત્નશીલ હોય છે. સમજાય? જ્યારે સામે નાલાયક દીકરા હોય છે ને, એ એના બાપની લાગણીને, એના પ્રેમને એ સમજી ન શકે, એટલે પછી આખું જીવન એનું અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે. અત્યારે યુવાનોમાં આ લાગણી, આ પ્રેમ, આ જે આત્મીયતા બહુ પાતળી થતી જાય, ઘસાતી જાય, ઘણી બધી ઘસાઈ ગઈ છે. પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં આના માટે પણ એક આજ્ઞા કરી છે. જેમ આપણે હમણાં જોઈ કે ભગવાને કીધું અભક્ષ્ય વસ્તુ ખાવી નહીં, એમ ભગવાને આના માટે કીધું કે અમારા આશ્રિતોએ જીવન પર્યંત માતા પિતાની સેવા કરવી. સમજાણું? આટલા માટે જ કીધું છે ભગવાને. એને કોઈ દિવસ અવગણવા નહીં, એને અડતું જ ન કરવા, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય. ફરજ છે. મેં એક વખત વાત કરી હતી કે આપણા ઘણા બધા એવા સત્સંગીઓ મેં ઘણાને એવા જોયા છે, એના છેલ્લી ઉંમર તો ઘણી વખત કેવી હોય, અઘરી હોય. અવસ્થા થાય ને એટલે બધાને એક સરખું ન હોય, કદાચ કોઈકને કાંઈ એવો પ્રોબ્લેમ ન હોય, પણ ક્યારેક એવી હોય કે અવસ્થાના દોષ હોય, તો બોલવામાં, ચાલવામાં, હલવામાં, ખાવામાં, પીવામાં, સ્વભાવ, પ્રકૃતિ બધું ચેન્જ થઈ ગયું હોય. ઘણી વખત હવે બાળક જેવું થઈ જાય, કાં વિચિત્ર થાય, થોડુંક સ્ટ્રોંગ થાય, કંઈક ખીજાઈ જાય, ગુસ્સે થઈ જાય. ઘણા તો એવાય છે કે ભાતના થોડાક આમ મગજ એકા વિચિત્ર થાય તો તોફાનો થાય, જેવા નાના બાળક કરે એવા તોફાનો કરે. હા, ખરેખર. તો પણ ભગવાને કીધું ના, એ તમારી ફરજ છે, તમે ગ્રહસ્થાશ્રમમાં છો, માતા પિતાની સેવા આજીવન કરવી. આ આપણને આ પ્રસંગો દ્વારા શીખવા મળે છે. અને આપણે આમાં બેઠેલા તમામ યુવાનોને હું કાંઈ કહીશ, અથવા જે યુવાનો આ સાંભળી રહ્યા છે ને બધાને કહીશ કે તમે આ ભગવાનની આજ્ઞાને એકને જીવનમાં રાખજો, હંમેશા રાખજો. ભગવાને જે કીધું છે એ માતા પિતાની સેવા કરવી, જે પરિસ્થિતિમાં હોય. હા, હું કહું છું, તમે અહીંયા છો અને કદાચ તમારા માતા પિતા દેશમાં છે, તો એવી કદાચ પરિસ્થિતિ છે. ઘણી વખત એવું છે કે અમુક મા બાપને અહીંયા નથી ગમતું હોતું, એટલે પછી એ ત્યાં રહેતા હોય છે, એને ગામડાનું જ વાતાવરણ ફાવતું હોય છે. તો પણ તમારી ફરજમાં આવે છે અમુક સમયે તમે ફોન કરો, ભલે સમજતા કેમ છે, પપ્પા નહીં કરવાનો, મમ્મી નહીં કરવાનું, બેયને કરવાનું. તબિયત પાણી કેમ છે, હમણાં ખાવા પીવાનું બધું કેમ છે, બધું બરોબર છે ને? ઠંડી આવે ને તો ઠંડીનું કેમ છે પપ્પા મમ્મી, બરોબર છે ને? કાંઈ જરૂરિયાત આ તે ધાબળા, મોજા, ટોપા, એવું કાંઈ જરૂરિયાત હોય પૂછું. હા, ખરેખર આ એની સેવા છે જીવન પર્યંત. અને કાંઈક એની મુશ્કેલી અડચણ હોય તો આપણે ફરજમાં આવે
તો એ મદદરૂપ થવું, એ રીતે એને સામેથી મળવું. ક્યારેક અમસ્તા કેવું કે હવે તમે બસમાં બેસી જાઓ, અહીં આવી જાઓ, હું ટિકિટ લઈ લઉં છું, 2 થી 5 ત્યાં બોલાવવા, ભલે બાયને પણ સમજાવવાના, થોડોક ઘરમાં વાતાવરણ એવું બનાવવાનું કે લોકોને ગમે. કદાચ આ ભાઈની જેમ એવું બને, કોકને એવું હોય કે ન ગમતું હોય, પણ 5-15 દી રોકાય અને એને અહીંયા ઓછું સેટ થતું. આપણે 1-2 થી 5 દી ક્યારેક એવો કંઈક કામ પ્રસંગ હોય એવું સેટિંગ કરવાનું કે ત્યાં જઈએ તો 2 દિવસ રોકાવાય મમ્મી પપ્પા સાથે. ન્યાય જઈએ ત્યારે સમય થોડોક આપવાનો, બસ એવું નહીં ઘેરે આવીને ઠેલી ટીંગાડીને પાછા આપણે બજારમાં જ રહીને પછી છેલ્લે નીકળવાતી વખતે બેગ લેવા જઈએ. કેમ કે હવે જમવાનું ગમે ને વાડીયું થતું હોય, જમાય ન જાય એવું નહીં. ના, ઘરે જમવાનું થોડુંક રાખવાનું, હારે મળવાનું, બેસીને જમવું, થોડું વાતચીત કરવી, મળવું હળવું, આ ફરજમાં આવે તમારું. સમજાણું? આપણા સંસ્કારો છે, આપણી ખાનદાની છે, આ રાખવાની અને ભગવાનની આજ્ઞા છે. આપણે કાંઈ નહીં તો ભગવાનની આજ્ઞા માનીને કરવાનું, તો પણ આપણી ભક્તિ થઈ જાય. આ વસ્તુ જ આપણી ભક્તિ બની જાય. એટલે અને આનાથી ફાયદો શું થશે ખબર છે? તમારી પાછળની પેઢીમાં આ સંસ્કારો આવશે. એ સંસ્કારો હાવ લુપ્ત થઈ જાય છે. પછી તમારે તો તમે થોડા ઘણા અત્યારે એમને કાંઈક મદદરૂપ થશો, તમારે ઓલા તો અગાઉથી આખા તમારી તરફથી મોઢા ફેરવીને જ બેઠા છે અને એ દુઃખ આપણે ભોગવવાનું. એટલે આ ભગવાનની આજ્ઞા ધ્યાનમાં રાખવી. અને આપણે તો ખાસ વાત એના પર કરી રહ્યા હતા કે આપણા પરમ પિતા ભગવાન એ પણ આ બાપ કેમ મોહનથાળનો ડબ્બો લઈને વાહે વાહે ફરતા હતા એના દીકરાને, એમ ભગવાન છે ને આવો ડબ્બો લઈને આપણને સુખી કરવા સતત પ્રયત્નશીલ છે ખરેખર. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? એના તરફથી મુખ બીજી બાજુ ફેરવી રહ્યા છે. એની કાંઈક આજ્ઞા, એમની કાંઈક મરજી, એમની કાંઈક આપણા પ્રત્યેની લાગણીઓ એ આપણે નથી સમજી શકતા. પણ એ ખરેખર જો આપણે ધીમે ધીમે નજીક જશું ને એટલે આપણને ખબર પડશે, ભગવાનની તો આપણા પ્રત્યે બહુ બહુ ઘણી બધી લાગણી છે. ભગવાનને તો આપણને બહુ સુખી કરવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, આપણને સુખી જોવા જ માગે છે. એ તો આપણા પરમ પિતા છે, આપણા મા બાપ છે, સાચા સગા એ છે. દરેક આત્મા માટે સાચા સગા પાછા આ જ છે. તો એ સાચા સગા આપણને એટલું સુખી કરવા માટે આપણા પિતા મહેનત કરી રહ્યા છે. તો મારી લાગણી સમજવી જોઈએ, ભાવના સમજવી જોઈએ. તો હવે મારે શું કરાય? ભગવાનને ન ગમે એવું મારા જીવનમાં કાંઈ ન થવા દેવું, એને ગમે એવું મારું જીવન હોય, એ રાજી થાય, એમના રાજીપાથી ને એમના આશીર્વાદથી જ મારી આ જિંદગી કયો, મારું જીવન કયો, કે અહીંયા કે આ લોકથી કે પરલોકમાં હું સુખી થઈશ. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જીવીશું તો આપણા પર ભગવાનનો રાજીપો થશે અને આપણે પણ આ લોકમાં પરલોકમાં બે જગ્યાએ સુખી થઈશું. આટલી વાત સાથે આપણે આજની યુવા સભાને અહીંયા પૂરી કરીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.